సో ఇది మనకేంటంటే రో స్పేస్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఏ. రో స్పేస్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఏ, దట్ ఈస్ ద లీనియర్ కాంబినేషన్స్ ఆఫ్ ద rows of capital A. Linear combinations of rows of capital A. In this format we can find the row space of capital A. So that is the second question lo first half part. Next second question lo we have to find out the basis for column space of A. So for this column space of A also again we need the echelon form only. Okay, so for the column space of capital A, let capital B, we are indicating that equation officially capital B is equal to echelon form ki capital B అని ఇస్తున్నాం. Okay, so that is that echelon form ni malla we are writing as it is. Okay, so here matrix capital B is in echelon form. Also B has 3 pivot positions. B has 3 pivot position. What are those? The first column 1 and second column 1 and fourth column -4. These are the pivot positions. Pivot positions. In each and every pivot position, it is a pivot column. Okay, for each and every pivot position, there exists a pivot column. This one is a pivot column. This one is a pivot column, and this one is the pivot column. So, okay, so therefore, capital B has 3 pivot columns. Why? Because we are going to find in the column space of capital A. Kabatti columns ne teeskuntunnam ikkada. Those are column 1, column 2 and column 4. Column 1, column 2, column 4. You know very well. Column 1, column 2 and column 4. Okay, so therefore the basis for column space of A is pivot columns of capital A, not capital B. Now to find the basis of capital A, to find the column space of capital A is the basis for column space A is pivot columns of capital A. ఇప్పుడు మనకు క్యాపిటల్ బి అనే మ్యాట్రిక్స్ ఉంది కదా, ఈ క్యాపిటల్ బి అనే మ్యాట్రిక్స్ లో ఏవేవైతే మనకు పివోట్ కాలమ్స్ వచ్చినాయో ఆ కరెస్పాండింగ్ కాలమ్స్ క్యాపిటల్ ఏ లో మనకి ఏమైతాయంటే కాలమ్ స్పేస్ ఆఫ్ ఏ. ఇప్పుడు ఇది ఫస్ట్ కాలం పివోట్ కాలం, సెకండ్ కాలం పివోట్ కాలం, -4 is the fourth column is the pivot column. Same corresponding columns in capital A. Okay, this is the capital A matrix. In capital A, first column, second column, fourth column. These columns, if you write in the flower bracket set format, that gives the resultant basis for column space of A, not capital B amma. Capital B ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే ఎక్లాన్ ఫామ్ ని ఓన్లీ ఏ కాలమ్స్ మనకు పివోట్ కాలమ్స్ అయితే ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం యూజ్ చేస్తాం. విత్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కరెస్పాండింగ్ కాలమ్స్ ఇన్ క్యాపిటల్ ఏ, corresponding columns in capital A, we can take it as a column space of capital A. Okay, this logic applicables only for here only. Okay, first unit lo column space lo kuda manam ide logic ni use chestam, ardhamainda. So therefore basis, that is the basis. ఇక్కడ చూడండి ఇది కాలమ్ 1, కాలమ్ 2, కాలమ్ 3 అంతే. జస్ట్ ఆ 3 కాలమ్స్ ని ఇట్లా రాసేస్తాం. ఇవి ఏ ఫార్మాట్ లో ఉన్నాయంటే మనకు B1, B2, B3. ఇవి ఎలా అప్టైన్ చేసాం మనం? A ఇంటూ X ఈక్వల్ టు B ఫార్మాట్ లోనే ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి అనమాట మనకు కాలమ్ స్పేస్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఏ. ఆ వెక్టర్స్ అన్ని ఉంటాయి. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్, బేసిస్ ఫర్ నల్ స్పేస్ ఆఫ్ ఏ. ఫర్ దిస్ నల్ స్పేస్ ఆఫ్ ఏ, so see here, echelon form of capital A provides a basis for row space of A and column space of A. ఈ echelon form అనేది whatever capital B is there, this echelon form provides basis for the row space of A and provides the basis for the column space of A. Now basis for null space of A, to find the basis for null space of A, we convert the echelon matrix into reduced echelon form. ఈ క్యాపిటల్ బి ని మళ్ళీ మనం క్యాపిటల్ సి లోకి, అంటే ఎగ్జాంపుల్ గా చెప్తున్నా, క్యాపిటల్ బి ని మళ్ళీ ఫర్దర్ రో ఆపరేషన్స్ అప్లై చేసుకొని we can convert into the row reduced echelon form. Reducing the matrix capital B by using further row operations, then we obtain, this is the capital B అమ్మా. సో బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి, క్యాపిటల్ బి లో ఫస్ట్ మనకి రో రెడ్యూస్డ్ ఎక్లాన్ ఫామ్ అంటే ద మెయిన్ మోటో ఈస్ all the pivot positions or all the pivot elements should equal to 1, and below, above, all elements, all entries in that column equal to 0. Below, above, in that column, all elements should be 0. సో మీరు ఈ టాపిక్ ని మర్చిపోతారు రో రెడ్యూస్డ్ అంటే. ఓకే, సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనకి పివోట్ పొజిషన్ 1 వచ్చింది, ఇక్కడ 1 వచ్చింది, ఇక్కడ నెక్స్ట్ పివోట్ పొజిషన్ -4 కదా. సో వాటిని ఫస్ట్ 1 గా కన్వర్ట్ చేసుకొని రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్స్ ని 0 చేసుకోవడమే. సో ఫర్ దట్ ఫస్ట్ యూ కెన్ సీ హియర్ R1 implies R1 - 3R2.
నెక్స్ట్ రో త్రీ ని మనం మైనస్ ఇక్కడ చూడండి, రో త్రీని ఇక్కడ చేస్తున్నాం మనం -4 తో డివైడ్. ఇంత ముందు కూడా చేసుకోవచ్చు ఎక్లాన్ ఫామ్ లోనే, రో స్పేస్ లోనే, బట్ ఇక్కడ చేస్తున్నాం. సో దేర్ఫోర్ రో త్రీని -4 తో డివైడ్ చేస్తున్నా, రో 1 ని ఇలా కన్వర్ట్ చేస్తున్నా. వై? బికాస్ రో 1 లో అక్కడ మీకు వాల్యూ, రో 1 లో ఇక్కడ 3 ఉంది కదా, రో 1 లో 3 ఉంది, దేనిపైన? రో 2 లో ఉన్న పివోట్ పొజిషన్ పైన 3 ఉంది కదా, ఆ 3 ని మనం 0 చేయాలి ఇప్పుడు. సో అందుకని రో 1 ని చేంజ్ చేస్తున్నా, ఎట్ ద సేమ్ టైం రో 3 ని కూడా డివైడ్ చేస్తున్నా. సో దేర్ఫోర్ ఆ ప్రాపర్టీస్ అప్లై చేసుకుని మీరు సింప్లిఫై చేసుకుంటే రిజల్టెంట్ గా 101, ఇక్కడ 3 ఉంటది కదా, ఆ 3 వాల్యూ మీకు ఏమైంది ఇప్పుడు? 0 అయిపోయింది. సో దేర్ఫోర్ మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే, సో 101 -5 26, 01 -2 03, 0 1 -5. So this one is the total 0 rows. So here pivot position below entries equal to 0, pivot position below above entries equal to 0. Now our aim is, so next to pivot position ఏంటి మనకు? ఇక్కడ కూడా ఇది మనకు -4 ఉండే ఇంతకు ముందు, ఇక్కడ డివైడ్ చేయక ముందు. ఇప్పుడు డివైడ్ చేసినాక -4 తో డివైడ్ చేసినాక వీ హ్యావ్ 1. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ 1 పైన బిలో 0 ఉంది ఆల్రెడీ, అబో ఆల్రెడీ ఒక 1 0 ఉంది, నెక్స్ట్ ఇక్కడ -5 అనేది 0 అవ్వాలి. సో దేర్ ఫోర్ టు డూ దట్ ప్రాసెస్ R1 ఇంప్లైస్ R1 + 5 R3. R1 లోనే -5 అనేది ఉంది కదమ్మా, R1 లోనే -5 ఉంది. ఈ R1 కి 5 R3 కి +5 తోటి మల్టిప్లై చేసి ఆ రెండింటిని మీరు యాడ్ చేసుకున్నారు అనుకోండి, రిజల్టెంట్ గా యూ విల్ గెట్ ఇన్ దిస్ ఫార్మాట్ 10101. నెక్స్ట్ R2 ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ చూడండి, సో R2 - 2R3, R2 - 2R3 ఇంప్లై చేసుకుంటే మీకు ఏం వచ్చేస్తుంది అంటే 01 - 2 0 -3. R2 will be as it is only. Okay, so only you can do that only row 1 only. Okay, sorry, ఇక్కడ ఈ ప్రాసెస్ ఏంటంటే మీరు యూ కెన్ క్యాన్సిల్ దిస్ ఈక్వేషన్ ఆల్సో. R2 క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ్చు, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ అది ఎగ్జిస్టెడే ఉంది, మనకి ఆల్రెడీ కరెక్ట్ గానే ఉంది. ఓన్లీ రో 1, రో 2 విల్ బి యాజ్ ఇట్ ఈస్ అమ్మా. ఇక్కడ నుంచి మీరు 01 - 2 03 ఉంది కదా, ఇక్కడ కూడా 01 - 2 03 ఉంది. ఓకే, నెక్స్ట్ రో 3 001 -5. సో రో 4 విల్ బి యాజ్ ఇట్ ఈస్. సో దేర్ఫోర్ ఇప్పుడు ఏంటి మనకి ఇక్కడ మీరు ఒకసారి ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేశారు అనుకోండి, దిస్ వన్ ఇస్ ద పివోట్ ఎలిమెంట్. ఈ పివోట్ ఎలిమెంట్ బిలో ఎంట్రీస్ ఈక్వల్ టు 0, ఈ పివోట్ ఎలిమెంట్ బిలో ఎంట్రీస్ అబోవ్ ఎంట్రీస్ ఈక్వల్ టు 0. ఫర్ దిస్ above entries 0, below entries equal to 0, and all pivot elements equal to 1 only. So this is the resultant row reduced echelon form of capital B. Okay, so now the equations are, so you can take for this equation amma మీరు ఇట్లా అప్లై చేసుకోవచ్చు, x1 x2 x3 x4 x5 ఒక మ్యాట్రిక్స్ తోటి, ఒక వేరియబుల్ మ్యాట్రిక్స్ తోటి మల్టిప్లై చేసుకుంటే దానికి, సో యూ విల్ గెట్ x1 + x3 + x5 + equal to 0. అంటే ఫస్ట్ రో ఈ స్మాల్ x అనే వెక్టార్ తోటి మల్టిప్లై చేసుకుంటే x1 x2 వాల్యూ 0, x3 1 × x3 plus 0 × x4 plus 1 × x5 equal to 0. From this condition x1 is equal to -x3 - x5. Next second row అండ్ ఆ కాలం మల్టిప్లై చేసుకుంటే x2 - 2x3 + 3x5 equal to 0. దాన్ని మీరు సింప్లిఫై చేసుకుంటే x2 is equal to +2x3 - 3x5. నెక్స్ట్ థర్డ్ రో x1 x2 వాల్యూస్ జీరోస్ అయిపోతాయి, ఓన్లీ x4 - 5x5 equal to 0. సో దేర్ఫోర్ ఫ్రమ్ దట్ x4 is equal to 5x5. ఓకే, సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి. సో హియర్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్లీ యూ విల్ నో ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద బేసిక్ వేరియబుల్ అండ్ ఫ్రీ వేరియబుల్. సో ఈ LHS లో వచ్చిన వాల్యూస్ అన్ని మనకి ఏంటంటే బేసిక్ వేరియబుల్స్. RHS లో x3 is there, x5 is there. ఇవేంటంటే ఫ్రీ వేరియబుల్స్. ఓకే, LHS లో మళ్ళీ x1 x2 x3, LHS లో RHS లో రిపీట్ అవ్వదు. LHS లో డిఫరెంట్ ఉండాలి, RHS లో డిఫరెంట్ ఉండాలి. LHS లో x1 x2 x4 ఆర్ దేర్, RHS లో x3 x5 డిఫరెంట్ ఉన్నాయి కాబట్టి బేసిక్ వేరియబుల్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ అండ్ ఫ్రీ వేరియబుల్స్ ఆర్ డిఫరెంట్. సో దేర్ఫోర్ we have free variables. Here x1 x2 x4 are the basic variables and x3 x5 are the free variables. So whenever you get the free variables, the general solution is small x is equal to x1 x2 x3 x4 x5 is equal to x1 value ఏంటమ్మా, x1 ప్లేస్ లో ఈ వాల్యూ రాయండి -x3 - x5, x2 వాల్యూ ప్లేస్ లో ఈ ఈక్వేషన్, ఓకే, -2x3 - x5, x3 ప్లేస్ లో వీ కెన్ రైట్ x3. ఓకే, x4 ప్లేస్ లో మనకు ఉంది 5x5 నాట్ 5, x5 ప్లేస్ లో x5 యూ కెన్ రైట్ యాజ్ ఇట్ ఇస్. వై? బికాస్ టు టేక్ ద కామన్, ఇక్కడ సేమ్ ఎందుకు రాస్తున్నామంటే అలాగే
x3 ని x5 ని నెక్స్ట్ మనం కామన్ తీసుకోవచ్చు అక్కడ నుంచి. సో దేర్ ఫోర్ ఫ్రమ్ దట్ స్మాల్ x is equal to from the first that matrix, that column matrix, take x3 common, then write the coefficients of x3. Next take x5 common, write the coefficients of x5. ఓకే, సో అవి. సో ఇప్పుడు x3 కోఎఫిషియెంట్స్ ఏంటివి ఇవి. సో ఈ రెండింటే ఏమంటామంటే మనం కాలమ్ స్పేస్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఏ. అంటే మీరు ఏదైనా క్యాపిటల్ ఏ మ్యాట్రిక్స్ ఉంది కదా, క్యాపిటల్ ఏ మ్యాట్రిక్స్ ని ఈ కాలమ్ మ్యాట్రిక్స్ తోటి మల్టిప్లై చేస్తే మీకు ఏమొస్తుంది, రిజల్ట్ ఏంటిగా 0 వస్తుంది. ఓకే, సో దేర్ ఫోర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మీరు ఓకే దేర్ ఫోర్ ఈ వెక్టర్ ఉంది కదా, దిస్ వన్. సో దేర్ ఫోర్ ద బేసిస్ ఫర్ నల్ స్పేస్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఏ ఈస్ this one. You can also write it as in the format of a linear combination x3 b3 plus x5 b5 అని కూడా రాసుకోవచ్చు. అక్కడ ఇది b3 అనుకోండి వెక్టార్, ఇది b5 అనుకోండి. ఈ ఫార్మాట్ లో కూడా you can express as a linear combination. So therefore small x is equal to linear combination of the vectors. ఓకే, సో ఈ b3 b5 వాల్యూస్ మనకి ఏంటంటే నల్ స్పేస్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఏ. అంటే ఈ వెక్టార్ తోటి ఇఫ్ యూ మల్టిప్లై the capital A matrix, that capital A matrix equal to 0 matrix. Okay, so మీరు క్రాస్ చెక్ కూడా చేసుకోవచ్చు. క్యాపిటల్ ఏ ని b3 తో మల్టిప్లై చేసిన, క్యాపిటల్ ఏ ని b5 తో మల్టిప్లై చేసిన మీకు రిజల్ట్ ఏంటిగా ఏమొస్తుంది అంటే 0నే వచ్చేస్తుంది. కావాలంటే మీరు క్రాస్ చెక్ చేసుకోవచ్చు. therefore the basis for row space of capital A and column space of capital A have some connection with the entries in capital A. అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే నోట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఇక్కడ we have find that 3 basis, row space, column space and null space. ఈ 3 లో row space ఆఫ్ ఏ కి, కాలమ్ స్పేస్ ఆఫ్ ఏ కి క్యాపిటల్ ఏ, ఒరిజినల్ క్యాపిటల్ ఏ ఉంది కదా, ఆ క్యాపిటల్ ఏ మ్యాట్రిక్స్ లోని ఎంట్రీస్ తోటి రిలేషన్ ఉంది. ఎందుకంటే రో స్పేస్ ఆఫ్ ఏ అంటే రోస్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఏ ఓన్లీ, కాలమ్ స్పేస్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఏ అంటే కాలమ్స్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఏ ఓన్లీ, కాలమ్స్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఏ ఓన్లీ. బట్ ద బేసిస్ ఫర్ నల్ స్పేస్ ఆఫ్ ఏ have no simple connection with the entries in capital A itself. But null space of A లో వచ్చిన ఈ ఎంట్రీస్ కి మాత్రము there is no connection with capital A. ఆ కనెక్షన్ ఉంటుంది, 0 అవ్వదు. కనెక్షన్ లేదు కాబట్టి 0 వెక్టర్ వచ్చేస్తుంది. సో therefore మీకు ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ మీకు ఒక వెక్టర్ ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు క్యాపిటల్ ఏ మ్యాట్రిక్స్ రాసుకున్నాము, మీకు చెప్తాను అది ఎట్లా 0 అవుతుంది అనేది. పెద్ద మ్యాట్రిక్స్ కదా, సరే కొంచెం టైం తీసుకుని రాద్దాము. 2 -2 1 3 1 సర్లే. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఆల్రెడీ ఇక్కడ క్యాపిటల్ ఏ ఉంది. నల్ స్పేస్ ఆఫ్ ఏలో మనకు ఒక మ్యాట్రిక్స్ వచ్చింది కదా, అదేంటంటే లాస్ట్ మ్యాట్రిక్ -1 2 ఈ మ్యాట్రిక్స్ ని నేను క్యాపిటల్ ఏ తోటి మల్టిప్లై చేస్తున్నా. -1 2 1 0 0. ఓకే, -1 2 1 0 0 దీంతో మల్టిప్లై చేస్తే చూడండి, ఇప్పుడు మీకు ఫస్ట్ రో తీసుకోండి. ఫస్ట్ రోని ఈ కాలమ్ తోటి మల్టిప్లై చేస్తే మీకు ఏమవుతుంది, -2 -1 అంటే +2, -2 × +2 అంటే -10, +8 +0 +0. ఓకే, సో +8 +2 +10 -10 0 అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ సెకండ్ రోతో మల్టిప్లై చేసుకున్నా మీకు 0నే వస్తుంది. థర్డ్ రోతో మల్టిప్లై చేసుకున్న 0నే వస్తుంది. ఫోర్త్ రోతో మల్టిప్లై చేసుకున్నా మీకు 0నే. అంటే మీకు ఏమొస్తుంది, రిజల్టెంట్ గా ఒక 0 వెక్టర్ ఫామ్ అవుతుంది. సెకండ్ కూడా ఉంది కదా, మీకు సెకండ్ వెక్టర్ కూడా వచ్చింది నల్ స్పేస్ లో, దాన్ని కూడా తెచ్చి దీని ప్లేస్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసి మల్టిప్లై చేశారు అనుకోండి, మీకు 0నే వచ్చేస్తుంది. ఈ ఫార్మాట్ లో మీరు వచ్చిన ఆన్సర్ ని క్రాస్ చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద టోటల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆఫ్ దిస్ లెక్చర్ అమ్మా. I hope you understood this lecture very well. In the next lecture, we are coming with another important topics. Okay, make a perfect practice. Prepare well. Until bye. Thank you.